Alloh taolaning bergan tavfiq bilan ne'mat bilan inshaalloh bugun saboq boshlaymiz. Baringlar bilasizlar, biz Ramazonning kechinde o'z ochqani jinal o'tiramiz. Alloh taolo inshaalloh qilgan ibodatlarimizda qabul qilgan bo'lsin. Ana biz inshaalloh Ramazonning içinde bo'lganlikdan albatta Ramazonning jeke o'zining ortiqchiliklari bor da. Bu ayda baringlarga belgili Qur'on tushgan. Alloh taolo Baqara surasining 185-oyatida Shahr Ramazon allazi unzila fihil Qur'on deganda, bu ay o'shunday ay, bu ayda Alloh taolo Qur'on tushirgan deganda. Qadr surasining 1-oyatida Alloh taolo inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'onni Qadr tun kechasida tushirdik deydi. Mana o'shandan hurmatli tuğanlar, bu ayda berekeli Ramazan ayında Alloh taolo Qur'onni tushirgan. Qur'onga o'zgacha ko'ngil burish kerak bu aydachi. Başka uçurlarda orozogo, jana başka sadaqalarga, jana başka köptegen ibadat türlerine ko'ngil bura turgan bo'lgan bo'lsak, bu ayda Qur'onni qatım qilib, o'qu, jana namazlarni ko'paytib, jana o'sha bilan qo'sha Qur'onning tafsirindagi taqdim etganda Alloh taolo Qur'onda emne narsani maqsad qilgan bo'lgan bo'lsa, o'shaning ma'nosini tushunuvdagi amallardan da. Oşul Allah taoloning tushirgan Qur'ondan Naba surasining qo'limizdan kelishincha vaqt olsun yetincha inshaalloh tafsirini bayondaymiz. A'udhu billahi minash-shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Oşul suraning eng birinchi oyatida Alloh taolo amma yatasaalun. Alar biri-birinin emni turali so'rab jatishadi deydi. Qarasizlar. Alloh taolo bu oyatda alar biri-birinin emni turalı, emni xabar turalı so'rab o'tadi deydi. Alimlar mufassirlar aytadi, kezinde Mekke mushrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bo'lib kelgandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberligine, jana Qur'onning tushganini, jana qiyomat kunida adam tirilib, yaxshi adam yaxshi jazosini olib, jomon adam, iymon keltirgan adam o'zining azobini ko'ra turgan narsaga qiyomat kuni tirilenuga ishonishmagan deydi. Qiyomat kuni tirilib qayta amallar olsan so'roq berебизби же бербейбизби? Мына ошол нерсени бири-биринен сурашып, ортосунда талаш болгон дейт да. Ошон үчүн Аллах таала ошол сүрөчүгөн дейт да. Амма ятасаалун. Алар бири-биринен эмне тууралуу сурап жатышат дейт. Аяттын уландысында анин набаил азим. Алар улуу кабар тууралуу бири-биринен сурап атат да. Улуу кабар деген эмне ал? Улуу кабар дегенде Qur'onning tafsirchilari Qur'onning tushgani туралы талаш o'tadi deydi. Кейбіреулер жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам чын эле пайғамбарбы, же сиқырчыбы, же ақынбы, же біреулерден сөзді ұрдап алып айтып атқан адамбы деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлығында же болса Құран чын элеби же чын эмеспи, же болса қиямат күні болор анықпы, же анық эмеспи деген маселеде алар бири-биринин арасында талашкан дейт да. Бирок Аллах алем эң турасы ошол кыямат күнү турасында маселеде талашкан деп айтат да. Алладухум фихи мухталифун. Аят уланысында алар мына ушул кабарда талашып жатышат деп бири-бири менен дейт да. Ушул кабар чынбы же чын эмеспи? Ушул кабарга ыйман келтиргендери момун болуп, ал эми ыйман келтирбегендери Müslüman emес, ыймансыз адамдардан болгон. Ошол учурда кейбир адамдар чындап эле Меккедеги кейбир адамдар ушул нерсеге такыр ишенбей кайтарып аткан болгон болсо, кейбир адамдар ойлонуп калышкан да. Бирок кийинчерээк ошол нерсеси изденүүдүн натыйжасында ыйманга келишке себепкер болгон да. А кейбир адамдар бирден уккандан кийин эле тезинен ыйман келтирип, ыйманга тез кирген да. Ар ким ар кандай деңгээлде болгон да. Бирок Мекке мушриктерди эң биринчилерден болуп, Qur'on алардын учурунда түшкөн себебинен ушул маселеде талашкан алар болсо. Аяттын уландысында келла са'ламун. Жок, андай эмес дейт. Албетте алар буну билишет дейт. Эмнени билишет? Ушул талашып жаткан нерсе акыйкат экенин кыямат күнү анык билишет дейт. Сумма келла са'ламун. Аллах таала кайта ушул нерсени кайталап
Андан кейін андай емес, әлбетте алар ошол кабардын анык чын экенин билишет дейт. Алымдар качан билишет деген маселеде аларга өлүм жетери менен бул кыямат күнү тирилүү чындык экенин, акыйкат экенин билишет деген да. Ошон үчүн адам баласы ушул дүйнөдө сүйлөй бериши мүмкүн. Ой, кыямат күнү болот бекен, болбойт бекен, кээ бирөөлөр айтып атат, кээ бирөөлөр айтпай атат. Мен ишенем десе бирөө, мен ишенбейм. Жок. Аллах Таала кабар берип койгон. Биз эмне үчүн ыйман ээси, эмне үчүн момун деп аталабыз? Себеби Куранда эмне кабар келген болсо, ошол кабарда туура мурунку өткөн ыйман ээлери тастаган сыяктуу, укканда эч кандай күмөндөнбөй, шектенбей бирден ыйман келтирген сыяктуу, биз дагы ошол нерсеге ыйман келтиргенибиз үчүн момун болот атабыз да. Аллах Таала бизге Куранда ыйман ээлерин, я юхаллазина аман, о ыйман келтирген момундар деп бизге кайрылган да. А башка жалпы адамдарга я айюханнас, о адам баласы деп кайрылган да. Бул кимдерге? Жалпы адам баласына. Ошондуктан Аллах Таала бизди ушундай ыйман ээлерине кылып, ошол бизди жыйнап турган, чогултуп турган, бириктирип турган, бирибизге болгон сүйүүнү артырып турган, бирибиздин арабызга салган шайтандын душмандыгына тосмо болуп, ошону кетирип турган нерсе ал эмне? Ал бизге Аллах Таала берген ал ыйманы да. Эч ким күмөндөмөш керек да. Сөз түрдө кайсы адам күмөндөнбөсүн, ажал келгенде ал нерсени сөз көрөт да. Мына ошондуктан Мекке мушриктер ушул маселеге талашкан. Алымдар айтат, мусулман адам ушул нерсеге кыямат күнү кабар келгенде эч кандай кайтарбаш керек, жана шектенбеш керек дейт. Ал эми кайсы бир адам ушул кыямат күнүнүн болорун, кыямат күнү адам баласы тирилеринен, жана кыямат күнү адам жакшы амалларынан соон алып, жаман амалларынан жазасын тата турган нерсеге ыйман келтирбей турган болгон болсо, ал анда момундардан эмес, ыйман ээлеринен эмес, ал эмне? Ыймансыздардан болуп эсептелет да. Ошондуктан биз бул нерседе эч кандай күмөн болбош керек bizde. Биринчи темада Мекке мушриктин ортосунда талашкан маселени зикир кылган болсо, кийинки маселеде Аллах Таала кулдарына өзү берген неаматтарын эскерет да. Ошол неаматтар менен алам наджалил арда михада, биз силерге жерди жумшак кылып, тактап айтканда төшөк сыяктуу кылып бербедик дейт да. Аллах Таала бизге жердин өзүнүн бериши бизге чоң неамат экен да. Алымдар айтышат, Аллах Таала жердин баардыгын эле таш сыяктуу капкатуу кылган эмес дейт да. Жана жердин бетин баардыгын суу кылып, адам баласы жашай албай турган кылган эмес дейт да. Жана ошондой Аллах Таала жердин бетин баардыгын кум кылып, күн түйгенде ысыкты бетине чыгарып, адамды куйкалай тургандай кылган эмес дейт да. Аллах Таала жерди адам баласын жараткандан кийин ошолорго ылайыктуу кылып, жумшак кылып берген да. Жумшак деген эмне? Ошол жерге сен эмне эгиндерди эксең, өсө берет да. Картошканы эгесиң, дыйкандар эмнеге муктаж болгон болсо, ошону эгип, Аллах Тааланын жазган рызкысын ошол жерден ала берет экен да. Караңыздар, ошонун өзүн Аллах Таала эскерип атат. А биз болсо Аллах Таала жерди жаратпады деп кете беребиз. Бирок бунун маанисинде, тереңинде ушундай нерсе жатат да. Аллах Таала жерди жөн эле жер эмес, Аллах Таала жерди жумшак кылып жаратпадымбы, төшөк сыяктуу кылып жаратпадымбы дегендин ар жагында жерде силер мен берген рызкыны жерден ала аласыңар дейт. Каалаган нерсеңерди эгип, ошол жерден эмне гана өспөйт. Көптөгөн жемиштерди мына азыр жеп аткан көптөгөн неаматтар ушул жерден келип атат. Аяттын уландысында вал жибала ватада, жана ошондой эле Аллах Тааланын берген неаматтарынан жерди силерге казык сыяктуу кылып койбодук дейт. Шейх Усайм рахималла айтат, алымдар ушул нерсени изилдеп дейт, тоонун дейт, жерге көпчүлүк бөлүгү жердин түбүнө кирип, башына жердин бетине кичине бөлүгү чыгып турат экен да. Ушуну такташкан дейт да. Алымдар, муфассирлер ушунун тафсиринде айтат, Аллах Таала тоону казык сыяктуу кылып койбодумбу деген мааниси, баягы биз чатыр тегебиз го, чатыр теккенде төрт бурчунан казык кагып жипмен тартып коебуз го. Шамал болгондо жана башка бир жер титирөө болгондо баягы эмне казык бекен болуп катуу тартып турган себебинен баягы чатыр былкылдабайт да. Аллах Таала бул аятта биз силерге тоолорду казык кылып бербедикпи дегендеги мааниси,
Аллах Таала жерге тоолорду калкып койгон экен да. Ошол тоолордун ошол көпчүлүк бөлүгү жерге кирип турганынан жер титирөө көп боло бербейт экен да. Жерди согулатпай, титиретпей кармап турат экен да. Мунун максаты эмне дейт алымдар? Адам баласы жерде тынч жашаш үчүн дейт да. Тынч уктап, тынч өмүр сүрүш үчүн Аллах Таала ошол тоолорду казык кылып жерге калкып койгон дейт да. Аят уландысында ва халакунакум азважа, жана биз силерди жуп кылып жаратпадык дейт да. Бир адам менен, тактап айтканда Адам ата менен Хава энеден ушунча адамдарды тараткан да. Аллах Таала эркекти да жаратты, жана ошого керек болгон аял адамды да жаратты Аллах Таалачы. Ушул адам баласын карай турган болсо, алымдар айтат, ар түрлүү дейт да. Бирөөнүн бою кыска, бирөөнүн бою узун, бирөө болсо арык, бирөө болсо семиз. Ар кандай дейт. Жана түрлөрү бирөө ак, бирөө сары, бирөө кара, жана башка ушундай. Жана эмне ошо менен кошо ар кимдин мүнөзү, адеп, акылы ар кандай дейт. Аллах Таала ушундай жараткан дейт. Адамдын өзүнүн семиздигине, арыктыгына, жана адеп акылагына, жана башка берген рызкыларына келе турган болсок, Аллах Таала ар кимге ар кандай нерсе жасаган да. Мына бул эмне? Аллах Тааланын берген нематтарынан да. Аяттын уланысына келе турган болсок, ва жанна наумакум субата. Жана кечинде түндө жатып уктай турган уйкуңарды чарчооңорду кетире турган рахат кылып жаратпадык дейт да. Эс ала турган бир рахат кылып жаратпадык дейт да. Аллах Таала уйкубузду мына ушундай кылып койгон экен да. Адам кечке чейин иштейт, кыйналып келет, кечинде жатат, уктап, эртең менен турса, баягы чачаганы, кыйналганы, же болбосо бирөө менен урушканы баарын ичип кетет да. Сонунда бул деген. Ошондуктан Аллах Таала ушул жерде эмне? Уйкуңарды дейт да. Уйкуңарды эс ала турган кылып койбодук дейт да. Бул уйкунун өзүн Аллах Таала бизге эмне? Өзү берген бир чоң нематтардан эскерип атат. Ошон үчүн уйкуну Аллах Тааланы нематы деп билишибиз керек. Аяттын уланысында ва жаннал лайла либаса, жана түндү кийим сыяктуу кылып койбодук дейт да. Түн бар го я, кадимки түн. Ошол түндү биз кийим сыяктуу кылып койбодук дейт да. Ошол түн жер үчүн кийим сыяктуу экен да. Шейх Усеймин рахмаллаху ушул аятты тафсирлеп айтат. Чындап эле Аллах Тааланын ушул аятын терең ойлонуп карай турган болсоң, чындап эле түн бул жер үчүн кийим сыяктуу дейт да. Буну качан көрөсүң дейт? Сен буну самолет менен бийиктикке көтөрүлүп, күн батып аткан учурда кетип аткан болгон болсоң, күн батып аткан жакта капкара болуп турганда, туура эмне? Капкараңгы жерди мындай кийип турат дейт да. Кийим сыяктуу болуп кийип, капкараңгы басып турат дейт да. Аны жерден көрө албайсың албетте. Бирок үстүнөн көрсөң, биягы жапжарыктагы, бул жагы капкараңгы бир кийимди кийип тургандай дейт да жер. Көрсөрбү? Ошондуктан Аллах Тааланын уйкуну жана түндү дагы бир эмне? Бизге ушундай бир эмне? Жакшы кылып берип койгон Аллах Тааланын нематтары экен да. Аят уландысында ва жаалнан нахара мааша дейт да. Биз силерге күндүздү жашай турган убакыт кылып койдук дейт да. Карагыла. Адам түндө каалаган ишин кыла албайт экен да. А бирок күндүз эртең менен таң аткандан баштап сапарыңды кылсаң да болот, дыйканчылыгыңды улантсаң да болот, соодаңды кылсаң да болот, жана башка эс алсаң да болот. Машалла, Аллах Таала күндүздүн өзүн бизге немат берген экен да. Күндүздүн өзү бизге немат берген экен да. Аллах Таала Кур'анда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистерде кайтарбаган жакшы деген амалдарды кыла берген иншалла. Аяттын уландысында ва банайна фауқакум сабан шидада дейт. Силердин үстүңөргө биз бекем, күчтүү болгон асманды куруп койбодук дейт. 7 кабат асманды, күчтүү, бекем болгон 7 кабат асманды куруп койбодук дейт. Бул да Аллах Таала ушул аяттарда эскерип атат да. Себеби биринчиден ушул аяттан ала турган маселе асман 7 кабат экен, экинчиден асман ушундай эмне күчтүү экен да. Биз азыр
bir спорт зал құра тұрған болған болсақ, үстіне әлбетте чатырын қоямыз, бірақ төрт жағында устун тұрады сөздердечи. Бірақ устун күндерінде ал чирейт, ескерет, құлайды да. Бірақ Аллах Таала бізге 7 қабат асманды құрып қойған екен, тұрғызып қойған екен, ешқандай устунун көріп отқан жері жоқ та. Қанша Аллах Таала асман мен жерді жаратқаннан баштап, асман тұрады, ешқандай устунға мұқтаж емес та. Біз ушундай дүйнө өнүккөн учурда бир ушундай бир чоң поле сала турган болгон болсок, үстүндөгү эмне толук жаап албайт экенбиз да. Аллах Таала ушундай кең жердин үстүн асман менен айландырып жаап койгон экен. Аллах Тааланын кудрети эч кандай нерсеге муктажсыз жаратып койгон да. Себеби Аллах Таала ошол берген нематын бизге эскерип атат да. Ким үчүн? Акыл ээлери үчүн. Айман ээлери ушуну ойлонот да. Мына карагыла, Шейх Усаймин рахматулла ошол самолетко көтөрүлгөндө илим ээси белгилүү залкар алымдар ошол аятты эскерип атат да, жогоруда аяттачы. Биз силерге түндү кийим сыяктуу кылып койбодук дегенде, кап-караңгы болуп жер караңгыны кийип басып турса, ошол аят эсине чыгып атып ойлонот да. Ар бир ишти кылганда Аллах Таала Куранда ошол тууралуу эскерген болгон болсо, дайыма эскерип Аллах Тааланын нематын эстеп турат да. Карапайым адамдар алар эмне Аллах Тааланын берген нерсени ичип, жеп гана жүрө берет да болду. Аллах Тааланын нематтарын эскербейт. Эскерейин десе илими жок, билими жок, эчтекени билбейт да. Илимелер эмне иш кылбасын, Аллах Тааланын баягы айткан нематтары, Аллах Тааланын берген нематтары дайыма эсинде турат да. Эстеп турат. Ошон үчүн илимелер көбүрөөк шүгүр кылат да. Аллахтан көбүрөөк коркот. Аяттын уландысында ва жаална сиража вахажа. Жана дейт, биз силерге жарык менен жылуулук бере турган күндү берип койбодук дейт да. Ва жаална сиража вахажа. Жана силерге жарык менен жылуулук бере турган күндү берип жаратып койбодук дейт да. Карагыла, Аллахтын нематын. Күндүн өзү бир Аллах Таала берген чоң немат экен да. Күндө эки нерсе болот. Аллах Таала Куран айткандай, нур жарык берет экен, ошо менен жылуулук берет экен да. Жер жаралгандан баштап 24 саат Аллах Тааланын күнү айланып турат, эч кандай түгөнөйүн деген жок да. Жана слабый болуп да калган дер жок да. Аллах Таала кандай абалда жараткан болгон болсо, дал ошондой абалда өзүнүн милдетин аткарып айланып турат да. Жана ошондой эле күндү дагы ушундай катуу градуста ысыган күн Аллах Таала бир ушундай бир норма болуп койгон да. Жерден өтө алыс эмес, жер сууп муз болуп кала тургандай. Жана жерге жакыныраак кылып, жерди күйгүзө тургандай да кылган эмес да. Караңыз. Өзүнүн нормасына 12 ай бою жер Аллах Тааланын белгилеп койгон убактысы менен саат айланып турат да. Анын бардыгында Аллах Тааланын эмне данышмандык хикматы бар да. Бирок аны билген адам билет да. Көрөбү, ошон үчүн эмне күндө жарыктык бар бизге берген. Ошо жарыктыкта бири-бирибизди көрүп жашайт экенбиз да. Жана ошо менен эмне жылуулук бар. Ошо жылуулуктан тоңуп калбай, кыйналбай, кээде бир кышында бир жума, эки жума күн чыкпай койсо, күн ушундай саңып кетесиң го. Күнгө чыксаң рахаттанып, күн жөн эле сага рахат бербейт. Күндүн пайдалары аябай көп. Ошол күн эгер жерге бир нерсе эксең, ошол нерсени өстүрө турган эмне? Декандар өтө пайдалуу. Күн болбосо ал нерсе өспөйт. Жана ошондой эле кээ бир зыян нерселер бар. Ошол зыян нерсени дагы күндүн нуру дагы шооласып өлтүрөт экен да. Аят уландысында ва анзална минал мусирати ман саджажа дейт. Жана биз асмандан нөшөрлөп турган жамгырларды түшүрүп койдук дейт да. Алла, караңыздар. Алымдар айтат да, Аллах Таала булуттан дейт, жамгырды түшүрүп койгон дейт. Эми Аллах Таала булуттан жамгыр түшүргөндө бардыгын бир түшүргөн эмес дейт да. Биз айтып коет го. Кандай бардыгын бир тегиз. Мисалы, булутта көп суу болгон болсо, ошону тонналап бир эле түшүп салам дейт да. Себеби бул адам баласына зыян дейт да. Жана ошондой эле тамчылап бирден, экиден, үчтөн тамчылап түшүргөн эмес дейт да. Аллах Таала ошол жамгырды бөлүптүр. Грамдап,
Қараңыздар, барды бір размерде да. Ошол жамгырды бөлүп, бири-бирине жабышпай, бири-бирине тийбей, жерге ушундай көркөмчү экен да. Себеби челектеп төгө турган болгон болсо суну, анда адам жашауда өлүп калат да. Же тамчылап, аз бир тамчы бир районго, анан тиги районго бир тамчы болуп жаса дагы эч кандай пайда жок да. Бирок ушундай бири-биринин артынан кубалап, бири-биринин артынан ээрчип, ушундай кичинекей бир тамчы болуп түшөт экен. Адам баласына дагы зыян бербейт, жана жаныбарларга да зыян бербейт. Мына Аллах Тааланын керемети. Ушундай данышмандык менен, чебердүүлүк менен кылган, субханалла. Айтып, мактап Аллах Тааланы бүтө албайсың да. Лен нухржа бихи хабба ва набата. Эмне максатта түшүртөйт? Биз адамдарга эмне жей турган урук бар го, адамдар сепкен урук. Ошол уруктарды жана мөмө жемиштерди чыгаруу үчүн дейт. Аллах Таала жамгыр жаадырганда ушундай эч кимге зыян бербей жерге түшүрөт экен. Түшүргөндөн кийин чөптөр жана башка курт мускалар, жана башка нерселер ошо менен кошо Аллах Таала негизи максаттарын билем экен. Адам баласы сепкен урук, мурунчада дыйкандар сепкен уруктарчы, ошолор жамгырдын жааганы менен Аллахтын кудурети менен чыгат экен. Жана Аллах Таала жамгыр менен мөмө жемиштер, жана жердеги чөп өсүмдүктөр бардыгын өстүрөт экен да. Каралы. Ушунун бардыгы эмне? Биздин ырыскыбыз экен да. Адам баласынын ырыскысы эки нерсе өстүрөт экен Аллах Таала. Уруктарды, себилген уруктарды өстүрө турган болгон болсо, адамдардын пайдасына. Жана мөмө жемиш өстүрө турган болсо, кимдин пайдасына? Адамдардын пайдасына. Ал эми чөптөрдү, жана башка нерсени өстүрө турган болсо, кимдин пайдасына бул? Жаныбарлардын. Ошонун арасында гүлдөр өсө турган болсо, ал көпөлөктөрдүн, жана башка биз акылыбыз жетип жетпеген эмне деген Аллахтын нематтары да. Ошонун бардыгы эмне? Жамгырдын натыйжасында Аллах Таала жерден чыгарып коет экен да. Ва жаннатин алфафа. Жана биз ошол жамгыр менен бири-бирине оролгон, бири-бирине чырмалган эмне? Бактарды, дарактарды өстүрөбүз дейт да. Билесиңер, а? Бир жерге барсаң, токойлор бар, бактар бар, дарактар бар. Аллах Таала ошол жамгыр менен, жана башка жерден чыккан суулар менен эмне? Мына ошондой эмне? Бактарды, дарактарды, бири-бирине чырмалышкан бак дарактарды өстүрүп коет экен да. Көрсөңөрбү? Ушул аяттын астында Абдурахман Саади рахимахулла айтат: мына Аллах Таала ошондой нематтарды бергенден кийин, ошо Аллах Тааланын берген нематтарын сен Аллах Тааланын буйруган нерсесине колдонбой, тескерисинче Аллах Тааланын кайтарган нерсесине кантип колдоносуң дейт да. Карагыла, Аллах Таала ушундай нематтарды эскерип атат. Мунун баары Аллах Таала берген экен. Ошол берген нематтарды сен Аллах Таала буйруган нерсеге колдон дейт да. Сен тескерисинче Аллах Тааланын немат кантип арам кылган нерсеге колдоносуң дейт да. Ошон үчүн адам баласы чыныгы момун, чыныгы иман ээси Аллах Тааланын берген нематтарын арам нерсеге колдонбойт экен да. Арам нерсеге колдонбойт экен. Үчүнчү бөлүгү кыямат күнү туурасында айткан да. Инна яумал фасли кана миқата. Расында адамдарды бөлө турган кыямат күнү мерзиленген бир убакытка чектелип калган дейт да. Чектелип койгон дейт да. Кыямат күнү бир мерзимдүү бир убакытка чектелип койгон, ал сөзсүз болот дейт да. Инна яумал фасл деген адамдарды бөлө турган кыямат күнү бир убакытка белгиленип койгон дейт да. Адамдар бөлө турган дегенде алдындар айтат: кыямат күнү бактылуу менен баксызды, жаннат ээси менен тозок ээсин, рахат көрө турган менен азап көрө турганды, ыйман келтирген менен ыйман келтирбеген адамдарды, куфур кылган менен ширк кылган адамдарды Аллах Таала бөлө турган күн ал кайсы дейт? Ал кыямат күнү дейт. Ошон үчүн азат ушундай инна яумал фасли деп айтканда, инна яумал фасли деген адамдарды бөлө турган күн дейт. Жаннат ээси, тозок ээси, бактылуу, бактысыз. Мына ушуну кыямат күнү бөлө турган күн экен да. Аяттын уландысында яума юнфаху фис-сури фататун афважа. Качан Исрафил өзүнүн сурнайын суурун үйлөгөндө силер топ-топ болуп жамаат болуп келесиңер дейт. Топ-топ болуп жамаат болуп келесиңер дейт.
Исрафил сурды қанша үйлейді? 2 жол үйлейді да. Бірінші үйлегенде адамдардың бардығы жерде бетіндегі адамдар барды өледі да. Екінші үйлегенде ошол жердің астындағы адамдардың бары қайта тіріледі да. Ошол тірілгенде адамдар ошол өзінің жазасын алыш үшін, жаннат иесі жаннатқа кіру үшін, тозоқ иесі өзінің тозоғына барыш үшін эмне ошол жерге есеп бериш үшін топ-топ жамаат болуп келеткен да. Кааласаң да, каалабасаң да, сен тозоққа бара турган болсоң дагы келесиң да. Сен ошондой күн. Каалабасаң да, бул дүйнөдө мисалы өзү каалабаган нерсеге барбайт го. Эми барбайм мен депчи. Бир ахирет андай жок экен да. Сен тозоққа өзүң барасың. Барбасаң сени Аллах Таала ушундай күчтүү периштелер бар. Мына ошолор эмне сүйрөп тургатат да. Ошо ошондой күн. Аят мынасында ва футихатис самау факанат абваба. Мына ошол күнү дейт. Асмандар ачылып, асман эшик болуп калат дейт. Асман ачылып, асманда эшиктер пайда болуп калат дейт. Эмне ал жерден Аллахтын периштелери чөйт. Жана ошол эшик болуп калган, азыр бул дүйнөдө биз асмандан карасак эчтеке жокко ачык. Бирок алымдар айтат тафсиринде, ошол кыямат күнү, ошол аяттын тафсиринде алымдар айтат, асман эшик болуп жердеги адамдарга көрүнүп калат дейт. Ачылыпчы. Аллахтын кудуретине карастыр. Васуйратил жибал факанат сараба. Ошол учурда дейт, ошол күнү дейт, кыямат күнү сор үйлөнгөн учурда дейт, тоолор дейт, сапырылып, майдаланып, закым сыяктуу болуп калат дейт. Катуу, бекем, тоо, казык болгон тоо, кыямат күнү болгон учурда майдаланып, Шейх Осеймин рахман айтат, кум сыяктуу болуп калат дейт. Кум. Сапырылып, майда эмне болуп калат дейт. Ба сараба дегенде алынар айтат, сараба деген мааниси дейт. Баягы сапарда кетип атканда асфальтта күн аябай ысык учурда асфальтты карасаң тиги алыстан бир үстүндө бир суу тургандай көрүнөт го. Жанына барсаң суу жок. Сараба деген ошондой дейт да. Алыстан бир нерсе бардай көрүнөт дейт, бирок чындыгында эчтеке жок дейт. Тоо жок дейт. Тоо эмне болуп калган? Ушунчалык күндүн коркунучтуулугунан күл болуп калган, сапырылып кеткен да. Эгер ойлонуп көрүңүздөр, бекем болгон, таш болгон тоо ошол күнү сапырылып, кум болуп, майдаланып учуп аткан болгон болсо, адам баласы кандай абалда болот? Эгер тоо, таш ошондой болуп аткан болгон болсо, ошондой деңгээлге жеткен болгон болсо, башка кандай абалда? Бул өтө коркунучтуу күн да. Аят муланысында инна жаханнама канат мирсада. Мына ошол күнү дейт, тозок дейт, өзүнө келе турган тозок ээлерин күтүп турат дейт. Себеби сырат көпүрө эмненин үстүндө? Ал тозоктун үстүндө да. А тозок ошол ким чөт экен деп күтүп турат экен да. Сираттан өтүп атканда баары эле өтөт да. Сиз сираттан өтпөй туруп жаннатка барбайсыз да. Сираттан өтөсүң, момундар ар ким өзүнүн ыйманын деңгээлинде өтөт да. А бирок ошол жерден чыныгы ким ыймандуу, мына ошо билинет да. Четинен кулай берет да. Четинен кулай берет. Астында тозок турат. Болду. Аят муланысында литтаина маба. Четтен чыккан залым адамдардын бара турган жери мына ошол жер дейт. Четтен чыккан залым адамдар, Аллах Таала ыйман келтирсе, ыйман келтирбейт. Намаз оку десе, намаз окубайт. Орозо карма десе, орозо кармабайт. Жана башка ибадаттар кыл десе, жок, эртең кылабыз, көрөбүз. Кыямат күнү Аллах Таала суракка чакырат сени. Барасың, жооп бересиң, мен ал кыямат күнү барганда көрөбүз дейм аны. Элдин баары эле баратпай, көрөбүз эми. Деп айтат. Же болсо кайтарган арам нерсесинен кайтпайт. Ташта десең, биякта жашоонун багы биякта. Бул дүйнөгө бир келдик биз.
ушул дүйнөгө бир келгенден кийин көңүлдү көтөрүп алайын дегендер жок эмес, туруп эмеспи? Аяттын уландысында лабисина фи ахқаба, алар ал жерде кылымдар бою калышат дейт. Кайсы жерде? Тозокто да. Кылымдар бою калышат дейт. Эгер ал чоң күпүр кылган болсо, ыймансыз адам болгон болсо түбөлүк калат да. Түбөлүк, миллион жыл дейсиңби, миллиард жыл дейсиңби, бул жылдар ал жакта эчтеке болбой калат да. Эч нерсе болбой калат. Себеби түбү жок да. Ал эми күнөөкөр адамдар, алар кылымдар бою калат экен да. Күнөөкөр адамдар өзүнүн күнөөсүнө жараша жылдап кылат экен да. Мына ошондо урматтуу туугандар, күнөөнүн жакшысы жок да. Кайсыл гана күнөө болбосун Аллах Таала жек көрөт аны. Момун адам, Аллахты сүйгөн адам, Аллахтан корккон адам, ал эч качан Аллах Таала жек көргөн кайтарган нерсеге барбашы керек да. Бул ыйман ээсинин ыйманы талап кылган нерсе да. Көрсөңөрбү? Себеби ыйман ушуну талап кылат. Чыныгы ыйман ошондо арам нерселерге жол бербеш керек да. Алар ла язкуна фи барда ва шарава. Алар тозок дейт. Тозок элер тозокто салкын нерсе табышпайт дейт да. Денесине же ичине бир салкын орун табышпайт дейт. Жана ошондой эле ва шарава дейт. Жана бир салкын ичимдик таппайт экен да. Ичимдик таппайт экен да. Аяттын уландысында алар эмне нерсе табарын айтат да. Илля хамима ва гассака дейт да. Илля хамима ва гассака. Алардын тапкан нерсеси, ичкен нерсеси ушундай кайнаган, ушундай биздин бул дүйнөдө кайнаган суу менен ахиреттеги кайнаган сууну элестеш мүмкүн эмес да. Ушундай кайнаган суу дейт. Ал суу дейт, денеге тизе денени шыпырып жибет дейт да. Эгер аны ичкен болсо, аш казандын баарын эмне алып жибет дейт да. Мына ошондой суу дейт. Ва гассака, ал эми гассака деген тозок элер тозокто суу менен эриңди табат экен да. Иче турган суусу жандай ысык деңгээлде болгон болсо, ал эми алардын да экинчи иче турган тамак ал өздөрүнүн азабынан чыккан эмне ириңдер экен да. Ириңдер экен. Ошондой саксыктыгынын эми чеги жок дейт адамдар. Аны ичмек түгүл жытташ мүмкүн эмес дейт. Мына алардын иче турган нерсеси эмне ушундай кайнаган суу менен өздөрүнүн эмне тозок ээлеринин болгон ириңдер дейт. Аят уландысында жазаау вифака. Мына алар ушундай нерсеге ылайыктуу адамдар дейт. Эмнеге ылайыктуу? Себеби алар дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип ыйманга чакырды. Аллах Таала 7 кат асмандын үстүнөн эмне Жибрил алейхиссалам менен Куранды түшүрдү. Ар бир момундар ар жерде ыйманга чакырып жүрөт, Аллахтан коркууга чакырып жүрөт. Ошолордун бардыгын менсинбеген, укпаган, Куран менен жана сүннөт менен жашагысы келбегендер, өзүнүн нафсысы менен жана өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн шахваты менен жашап, бул дүйнөдө бактылуу болобуз келгендер, мына аларга жогоруда айтылган азаптар ылайыктуу экен да. Иннахум кану ла ярджуна хисаба. Эмне себептен? Себеби алар ахирет күнүнөн эч кандай нерсени үмүт кылышпаган дейт. Ахирет күнү болот, жакшы жазасын алат, жаман жазасын алат деп үмүт кылышпаган эле дейт. Ошондой адам болушкан. Ошон үчүн урматтуу туугандар, андай адамдардан болбош керек да. Bir-iki ayat kaldı. Bitiriyoruz inşallah. Ve kezzebu bi ayetine kizzabe. Jana bizdin ayatlarыбызды алар ачыктан ачык жалганга чыгарган адамдар эле дейт. Ачыктан ачык. Ва акимус салат. Намаздар тургузгула. Ва абудуллаха ва ла тушрику биhi шай'a. Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынып ага эчтекен шерик кошпогула десе, ооба деп коет. Бир кылбайт да. Ва атуз зака. Зекат бер десе, ооба деп коет, бербейт. Ва кулла шайин ахсайна китаба. Биз бардык нерсени билип, аны лахфул махфузга жазып койгонбуз дейт. Бардык нерсени илим менен лахфул махфузга жазып койгонбуз дейт. Кандай жазып койгонбуз? Кимдин бактылуу болоруну, кимдин бактысыз болоруну, кимдин тозокко, кимдин жаннатка
бардығы жазылған дейді. Аяттың ақырында фазуқу фалан назидакум илля азаба. Эми азабыңарды татқылайды. Силерге бір ғана азап үстіне азап береміз дейді. Азап үстіне азап береміз дейді. Әлбетте аят намаз сүресі бүткен жоқ. Негізі қысқаша эле мен бүтүргөнгө аракет кылайын деген, бирок намаздын убакыты болуп калды. Иншалла жечкен керек кылайга. Аллах таала берекесин берген болсун.